Very good morning. So APPSC is coded as 110. Then Mr. Hafiz is coded as. So let me know the answer. What is comes to your brain first? So just type in the comment box. So Shiva is telling the answer is 164. So let me know what is the logic. Let me know what is the logic. Sum of the digits. So it's a 13, it's a 18, it's a 8, it's a 1, it's a 6, it's a 5, it's a 5, it's a 26. So if I add all this, so what is the value here? What is the value here? Before going to that, I need to take it's 1, 16 and 16, it's 19 and 3. If I add this, so how it is relating to that 110? So if I add all this, what will happen to me? So the sum is here, it's 55. So it's getting double. So 55 two times I am getting 110. So Mr. Hafiz is the value. What is the value? If I add all, ఈ లెటర్స్ అన్ని యాడ్ చేసా అనుకోండి, 13 + 18 + 8 + 1 + 6 + 5 + 5 + 26. If I add everything, what is the sum? First sum of all this is 84, sir. 84. So 84 into 2 is 82 into 2 is 164. So if it is clear, type CLR in the comment box. Right. Moving to the next question. So SHEEP, sheep is coded as GAXXP. GAXXP will take R. So bleat, BLEAT, bleat is coded as. Then if it is like that, so this is coded as HPXTN. Then the question here is SLATE. So what is slate? Come on, what is coming to your brain first? Let me know. Type in the comments. It's a direct coding. Shiva is telling it's a direct coding, and somebody, Shushmita, I think. So even others are telling it's a direct coding. So answer is GPTNX. Is that so? Sir. Yes. The answer is GPTNX. Right. Then the question I repeat. STARK coded as LBFMG and MOBILE mobile coded as TNRSPJ. Then BLAME coded as. Come on, what is coming to your brain first? Type in the comments. And Johar and Shiva are telling it's a direct coding. So the answer is RPFMTJ. And Madhavi is telling maybe it's a direct one. So it's a direct substitution, right? Good. Should. If there is a repetition, letters are repetition, then we can get it very faster. If there is no repetition, then we can get by understanding the letters and letters. So coding and decoding, based on the letters we can decide. The reason is there is no logic behind it other than the direct substitution. If there is a logic, it has to follow each and every letter has to follow the same, because each and every one distinct letters are following the distinct logics. So we can decide that it is a direct substitution. Is that clear, Madhavi? Yes, sir. Okay, great. WORK coded as 4129116. Then WOMAN question mark. So find the code. What is the logic? What is coming to your brain first? Just let me know. Madhavi is telling it's just a reverse order. Reverse order in the sense the sum is 27. So that is what the logic is. Yes or no?
sum is 27. So if that is the same, then we can follow. So that is not the exact reverse, it is just if I add both letter and the number, I will get 27, right? That is reverse, but we are fetching only the numbers here, right? So W, again you will get the number as 4, O again 12, M, N, and A, it's a Z, N, it's M again. So this, sorry, I should write, it's 14, it's 26, and it's 13. So this is the logic. If you are clear, type CLR in the comment box. Yeah, Johar, Madhavi, you told right. That's it. So numbers and symbols will be given to you, and few rules will be given. Based on that rules, so we should make use of the coding and decoding, right? So అటువంటిది ఒకటి చూద్దాం, right? So the letters P, N, A, J, I, R, E, B, U, K is given, and 5, 3, 9, 1, 4, 6, 2, 7, 0, B. These are all are corresponding to the letters. So digits and symbols are given here. So ఈ లెటర్ P అనే లెటర్కి వచ్చేసి 5 అనేది కోడ్, N అనే లెటర్కి వచ్చేసి 3 అనేది కోడ్, A అనే లెటర్కి వచ్చేసి 9 అనేది కోడ్, J అనే దానికి 1, I అనే దానికి 4, అలా అన్నీ ఇచ్చేశారు. అండ్ 2 కండిషన్స్ ఇచ్చారు. ఏంటంటే ఫస్ట్ లెటర్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్ వొవెల్ అయితే, ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్ వొవెల్ అయితే ద బోత్ లెటర్స్ షుడ్ బి కోడెడ్ యాజ్ అ డాలర్ సింబల్ యూజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఒకవేళ కాన్సనెంట్ అయితే రెండు కూడా హ్యాష్ అనే సింబల్ని యూజ్ చేయాలి అని కూడా చెప్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద 2 కండిషన్స్. సో దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి. సో కండిషన్స్ అండ్ ఇచ్చిన గివెన్ క్వశ్చన్, గివెన్ డేటా అయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. ఇఫ్ దట్ ఈస్ క్లియర్, టైప్ CLR ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఇన్ కండిషన్ ఏం చెప్తున్నారంటే రెండు అయితేనే ఆ రెండు కూడా ఆ సింబల్ని యూజ్ చేయాలి. రెండు అయితేనే, నాట్ ఎయిదర్ ఆర్, బోత్ షుడ్ బి దర్. ఈజ్ దట్ క్లియర్ శివ? చెప్పండి. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ KUNAJB. కమాన్, దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? టైప్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. రెండోది కూడా ఇస్తున్నా, RBUKAE. Come on, type in the comment box. Okay, yes. Condition here is they will give one word. In that word is nothing but a group of letters. The first letter and the last letter, మొదటి అక్షరము చివరి అక్షరము ఒకవేళ వొవెల్ అయితే, వొవెల్ ఇన్ ద సెన్స్ AEIOU. సో వొవెల్ అయితే రెండు కూడా కావాలి, నాట్ జస్ట్ వన్, ఒకటి కాదు రెండు అయితే అప్పుడు మాత్రమే వాటి ప్లేస్లో డాలర్ అనే సింబల్ యూజ్ చేయాలి. అంటే డాలర్ అనేది కోడ్గా రాయాలి. అండ్ మిగతావన్నీ ఎలా కోడ్ రాయాలి అంటే కోడ్ ఎలా రాయాలో ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ అ లెటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కోడ్, ఇదే కోడ్ దానికి. సో ఇది కోడ్ అనమాట. P అని ఉంటే 5 అని రాసేయాలి, N అని ఉంటే 3 అని రాసేయాలి. దిస్ ఈజ్ కోడ్. అండ్ ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ ఇచ్చారు. ఒకవేళ వొవెల్ అయితే డాలర్ అనేది రాయాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ 2 కాన్సనెంట్స్ అయితే హ్యాష్ అనేది ఆ 2 ప్లేసెస్లో హ్యాష్ అనే కోడ్ రాయాలి అని చెప్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద డేటా గివెన్. అండ్ ఎట్ ప్రజెంట్ క్వశ్చన్ ఇస్ KUNAJB అనేది ఒక పదం, ఫస్ట్ పదం. సో దీనికి కోడ్ ఏమై ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ గమనిస్తే, సో వాట్ ఈస్ K అండ్ B? K అండ్ B ఆర్ ద వొవెల్స్? 2 వొవెల్సా, 2 కాన్సనెంట్సా? ఒకటి వొవెల్ ఒకటి కాన్సనెంట్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు, అన్ని కోడ్ రాసేస్తాం డైరెక్ట్గా. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఓన్లీ వొవెల్ అండ్ ఓన్లీ కాన్సనెంట్, ఎట్ ప్రజెంట్ వచ్చేసి 2 కాన్సనెంట్స్, ఎస్ ఆర్ నో? K అండ్ B ఆర్ కాన్సనెంట్స్ కాబట్టి ఐ షుడ్ యూజ్ దిస్ హ్యాష్. ఈ హ్యాష్ అనేది వాడాల్సి వస్తుంది. హ్యాష్ అనేది ఫస్ట్కి వాడతాను, లాస్ట్కి వాడతాను. మధ్యలో ఉన్న ఈ పదాలకు మాత్రం, అంటే ఈ 4 అక్షరాలకు మాత్రం నేను కోడ్ అనేది రాసేస్తాను. ఆ కోడ్ ఏం రాస్తాను? సో యు అనే దానికి కోడ్ ఎక్కడుంది? O.
ఎన్ అనే దానికి కోడ్ 3, ఏ అనే దానికి 9, జే అనే దానికి 1. సో దట్స్ ఇట్. సో ఈ విధంగా మనం రాసేస్తాం. సో అండ్ బీ కేర్ఫుల్ ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్గా ఇచ్చేసి ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. ఆప్షన్స్లో హ్యాష్ అనేది ఫస్ట్ మనం గమనిస్తాం. అన్నిట్లో హ్యాష్ ఉందనుకోండి, నెక్స్ట్ వేరే లెటర్స్ మాత్రమే చెక్ చేస్తాం. సో హౌ యు ఆర్ టేకింగ్ అండ్ హౌ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద ఆప్షన్స్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ దాట్, ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ సి ఎస్ జోహర్ అండ్ రేష్మా శివ మీరు టైప్ చేసిన కోడ్ కరెక్ట్. రైట్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అండ్ నౌ ద అదర్ కోడ్. సో RBUKAE. సో ఆర్ అండ్ ఈ దీంట్లో మీరు గమనించినట్లయితే 1 ఈజ్ కాన్సనెంట్ అండ్ 1 ఈజ్ వొవెల్. సో దీనికి ఈ 2 కండిషన్స్ కూడా పనిచేయవు. సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ కండిషన్ విచ్ స్టేట్స్ ఇఫ్ ఫస్ట్ ఆర్ లాస్ట్ 1 ఈజ్ కాన్సనెంట్ అండ్ ద అదర్ ఈజ్ వొవెల్, దెన్ ఇట్ షుడ్ బి కోడెడ్ యాజ్ అ స్టార్ అని చెప్పారనుకోండి. అప్పుడు ఫస్ట్ దానికి లాస్ట్ దానికి లెటర్కి మాత్రం నేను స్టార్ అని యూజ్ చేయాలి. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్పెసిఫిక్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వొవెల్ దెన్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కాన్సనెంట్, దెన్ ఓన్లీ ఐ షుడ్ యూజ్ స్టార్ అన్నారనుకోండి. ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడున్న పదానికి అది సూట్ కాదు. బికాస్ ఫస్ట్ ఈజ్ కాన్సనెంట్, కండిషన్లో ఏమో నేను వొవెల్ అయితే అన్నా, సో ఇక్కడ కాన్సనెంట్. సో ఇటువంటివి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ అగైన్ రిలేటెడ్ టు ద కోడింగ్. ఈ కోడింగ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా కొన్ని ఇస్తారు, కొన్ని కండిషన్స్ ఇస్తారు, ఈ 2 క్లబ్ చేసి నేను ఆన్సర్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ క్లియర్, టైప్ CLR ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఓ గ్రేట్, జోహర్ అండ్ రేష్మా ఈవెన్ ఆన్సర్స్ కూడా చెప్పేశారు. 670. కమాన్ టైప్ అగైన్ 670. అండ్ K ఇట్స్ B, A ఇట్స్ 9, E ఇట్స్ 2. ఈజ్ దట్ సో? రైట్. సో వెరీ గుడ్. సో మూవింగ్ టు ద అదర్ క్వశ్చన్. ఎస్టర్డే మనం ఒకటి చెప్పుకున్నాం. వెయిట్.